لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي قُرْآنِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صلوات علیہ سب سے پہلے تو گزارش ہے اگر سامنے آ جائے میرے صلوات پڑھتے ہیں محمد بلند تر صلوات یہاں جتنے لمحے آپ بیٹھیں گے یہ عبادت الہی میں شمار ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ جو شخص محبت علی اپنے سینے میں رکھتا ہے اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، چونکہ یہ خود ختمیہ مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، تین طرح کے یہ فرمان ہے اور تین طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ امیر کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت سینے میں رکھنا عبادت ہے۔ پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، چونکہ حضور کی نظر قیامت تک تھی، یعنی جب تک علی سامنے رہیں دیکھ کر عبادت الہی میں مصروف رہیں، اور جب علی اس کائنات سے چلے جائیں، آنکھوں سے اوجل ہو جائیں، تو علی علی کر کے عبادت کرتے رہیں۔ ہاں کبھی اگر ایسا دور آ جائے یا ایسا مقام آ جائے کہ جہاں نام علی نہ لے سکو تو دل میں محبت رکھ کے جو ہے وہ تو یہ جو ہے وہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ بعض جو ہے وہ اس کو تقوی کے خلاف شاید سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگانے کو یا علی کہنے کو شاید یہ تقوی کے خلاف ہے۔ کوئی نعرہ حیدری، اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے تقوی کوئی نہیں۔ وہ خم غدیر پہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر سکتا ہے تو آج اس کا جو ماننے والا کیوں نہیں بلند کر سکتا؟ تو نام علی ذکر سمجھ کے لیا کرے، عبادت سمجھ کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ مولا کا لیا کرے۔ دیکھیں یہ واحد نام ہے جس کا ہر وجود عبادت ہے۔ منطق کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وجود کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ہر وجود جو ہے اس کی چار جہتیں ہیں، چار جو ہے وہ اس کے وجود وہ رکھتا ہے۔ مثلا فرض کریں یہ تسبیح ہے،
ایک تسبیح میں کہہ رہا ہوں، تسبیح یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک وجود ہے، وجود لفظی، لفظ بولنا۔ بسم اللہ۔ ایک جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے تسبیح، میں سوچوں ذہن میں تسبیح کو لاؤں، یہ وجود ذہنی ہے۔ ایک میں لکھ دوں تسبیح، بسم اللہ۔ اس کو کہتے ہیں وجود قطبی۔ ایک یہ خارج میں حقیقی تسبیح ہے۔ بسم اللہ۔ کیا بات، یہ چار، ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ اسی طرح ایک طالب علم بیچارہ تازہ تازہ گیا پڑھنے کے لیے، تو استاد نے اس کو بتایا کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ وہ چھٹی پہ گھر آیا تو کھانا کھانے لگے، اماں نے انڈا بنا کے رکھا آگے ناشتے کے لیے، تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو آج کل؟ کہا بابا استاد نے سبق پڑھایا کہ ہم ایک چیز کی چار چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بڑی بات ہے بیٹا، یہ کس طرح؟ اس نے کہا ابا دیکھیں آپ، یہ انڈا ہے آپ کے سامنے، تو اس کو میں چار بنا سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہو انڈا، ایک یہ ہو گیا، دوسرا لکھیں انڈا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا ذہن میں سوچے انڈا، تین ہو گئے، چوتھا یہ جو سامنے پڑا ہے۔ وہ بھی باپ تھا، اس نے کہا بیٹا یہ ایک مجھے دے دو، باقی تین تم کھا لو۔ ہر چیز کے جو ہے وہ چار وجود ہیں۔ یہ واحد نام علی ہے، لکھیں تو تب بھی عبادت ہے، سوچیں تو تب بھی عبادت ہے، بولیں تو تب بھی عبادت ہے، دیکھیں تب بھی عبادت ہے۔ میں نے پہلی جو ہے وہ سطر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو نام علی کو عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے سنیں گے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت بی بی مریم جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو جناب حنا نے چونکہ منت مانی تھی، آپ کی خدمت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے۔ بی بی نے منت مانی اور اللہ نے بیٹی عطا کی۔ اللہ نے کہا اے حنا بے فکر ہو کے اللہ کے گھر میں اس کو چھوڑ دو، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ واہ، کہا اے پروردگار یہ خاتون ہے، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا اے حنا یہ بتول ہے، یہ وقت کی بتول ہے۔ بتول کہتے ہی اسے ہیں جو ہر ٹائم طہارت میں رہے۔ کہا اس کی فکر نہ کرو، اور اللہ نے جو ہے وہ حضرت زکریا کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت زکریا جو ہے وہ جناب مریم کو محراب میں انہوں نے چھوڑا، باہر سے حجرے کو تالا لگایا، اور اللہ کا نبی اللہ کی تبلیغ کے لیے باہر نکل گیا۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، باہر سے تالا لگا آیا ہوں، اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس کو پیاس بھی لگی ہوگی، جلدی سے گھر تشریف لائے۔ آ کے جو ہے وہ زوجہ سے کہا کھانا بنائے، کھانا تیار ہوا، کھانا تیار ہوا اور لیا اور آئے، باہر سے تالا کھولا، ششدر رہ گئے، آنکھیں پتھرا گئی۔ سوچا کہ باہر تو تالا لگا تھا، باہر سے اندر آیا کوئی نہیں، مریم باہر گئی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا محراب میں پہنچے وجدا عندہا رزقا، حضرت زکریا نے انواع کے قسم قسم کی چیزیں رکھی ہوئی دیکھی رزق کی۔ کہنے لگے قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت بی بی بولنے لگی، جناب مریم نے یہ کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ پاک پروردگار ہے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ پہلا فرق ہی یہاں سے سمجھ آ گیا جناب مریم اور میری بی بی شہزادی کے درمیان۔ مریم اسے کہتے ہیں جو جنت سے کھانا منگوائے، زہرا اسے کہتے ہیں جو جنت میں کھانا پہنچائے۔ مریم اسے کہتے ہیں جو جنت کا کھانا کھائے، زہرا اسے کہتے ہیں جو جنت والوں کو کھلائے۔ جو جنت والوں کو کھانا کھلائے۔ جناب زکریا جو ہے وہ کہنے لگے پروردگار آج لیٹ ہو گیا، کل
टाइम पे खाना लाऊंगा। अल्लाह ने कहा ज़करिया नहीं, खाने की जरूरत नहीं, ये बतूल है, इसके खाने का बंदोबस्त हम करेंगे। कहने लगे कि अगर ये बतूल है तो मैं भी मासूम हूं, मैं भी नबी हूं, मैं भी अलैहिस्सलाम हूं। अल्लाह ने कहा ज़करिया लेकिन तू मासूम है, तू नबी है, तेरी ज़ौजा मासूम नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि बतूल को कोई गैर मासूम खाना बना के दे। अब लाए मिंबर पे कुरान और उस पे हाथ रख कर मुझे बताएं, मक्का के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई मासूम नहीं है, उनसे बढ़ के कोई इस्मत के दर्जे पे फाइल नहीं है। लेकिन मक्का के अंदर अबू तालिब के घर में मौला अली की वालिदा 13 साल हाथों से पका के खिलाती रही, अबू तालिब हाथों से खिलाते रहे और अंबिया के सुल्तान खाते रहे। ये वो घराना है। हजरत ज़करिया कहने लगे ऐ परवरदिगार, लोग क्या कहेंगे कि 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका, लोग तो ताने देंगे मुझे, अगर मैं रोटी ना लाया आप ही देते रहे। परवरदिगार ने कहा लोगों की फिक्र मत करो, मैं अल्लाह वादा करता हूं मैं कुरान में लिखवा दूंगा कि ज़करिया ने पाला। लोगों की फिक्र ही ना करो, मैं कुरान में ये लिखवा दूंगा। अल्लाह ने कहा घर भी मेरा, खाना भी मेरा, लेकर मैं लिखवाऊंगा ज़करिया ने पाला। क्या कहने अली के बाबा के घर भी अबू तालिब का, खाना भी अबू तालिब का, लेकिन वो अल्लाह कह रहा हमने पाला। वो कह रहा है हमने पाला, ये शान है मेरे मौला के बाबा की। अब देखें ये मामूली बीबी नहीं है, ये वो बीबी हैं। हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं ना, पहले नमाज फिर ज़ियारत। लेकिन आपके नबी क्या करते थे? सुल्तानुल अंबिया की एक सुन्नत तो ये भी है ना, पहले दरे ज़हरा पे आते थे, फिर मेहराब में जाते थे, फिर मेहराब से निकलते थे, फिर दरे ज़हरा पे झुकते थे और आगे कहते थे अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। और उस जैसा कौन हो सकता है जिसके बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार, जिसके बाबा जो है वो नबियों के सरदार, जिसके शोहर वलियों के सरदार, जिसके घर इतने सरदार हो, उसका मुकाबला किससे हो सकता है? और यही तो मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब खातून इस दुनिया में आती है तो जब वो आती है तो वो बाप के लिए रहमत बन के आती है। जब वो बड़ी हो जाए और उसकी शादी हो जाए तो उस वक्त वो शोहर के लिए निस्फ़े ईमान बन जाती है। जब उसके बच्चे हो जाए तो उसके कदमों में बच्चों की जन्नत आ जाती है। क्या कहने मेरी बीबी के, वो उसके लिए रहमत बन के आई जो खुद रहमत लिल आलमीन, और उसकी निस्फ़े ईमान की मालका बनी जो खुद कुल्ले ईमान है, और उसके कदमों में उनकी जन्नत है जो खुद जवाना ने जन्नत के सरदार है। ये है मेरी बीबी। और इस बीबी की आपको मालूम है तस्बीह बड़ी मशहूर है, और इस तस्बीह का बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि ये तस्बीह खुद बीबी ने सबसे पहले पढ़ी थी। और मालूम है कि अक्सर ये भी पढ़ा जाता है कि हुजूर ने तालीम की अपनी बेटी को। ये दोनों रवायतें जब आप यकजा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब ये कहा गया कि बीबी के रिश्ते के लिए उसके साथ बीबी का रिश्ता होगा जिसके घर पे सतारा उतरेगा, जब वहां से चला उस वक्त बीबी ने पढ़ना शुरू किया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
34 मरतबा पढ़ा था कि वो सितारा मौला अली के घर में दाखिल हुआ। जब मौला की चौखट पर बीबी ने देखा तो बेसाख्ता कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मरतबा जब कहा तो फिर उस सितारे ने परवाज की, फिर आसमान की तरफ गया, और फिर जब शादी हो गई, जब बच्चे इस दुनिया में आ गए, घर का काम बढ़ा, अब बीबी जो है वो हसनैन के लिए चक्की पीसती हैं, घर का काम करती हैं, हाथों पे छाले पड़े। रिवायत ये कहती है कि मौला ने कहा है बीबी, आपके बाबा के साथ बहुत सारी कनीजें भी आती हैं, नौकर आते हैं, अपने बाबा से जो है वो गुजारिश कीजिए कि आपको कोई कनीज अता फरमा दे। बीबी आई और आके बाबा से जो है वो गुजारिश की, तो रवायत ये कहती है कि हुजूर ने कहा कि ए ज़हरा, तुझे एक ऐसा नुस्खा ना दे दूं कि जो सब नौकरों और कनीजों से तुम्हें मावरा कर दे। कहा जी बाबा, वही तस्बीह जो बीबी ने पढ़ी थी वही हुजूर ने तालीम फरमाई। कहा बेटा 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा जो है वो सुबहान अल्लाह पढ़ो। अब बीबी एक कनीज लेने के लिए गई थी और मादी जरूरत के लिए गई थी, लेकिन अब जब बीबी ने ये तस्बीह शुरू की उस वक्त जो है वो किसी कनीज की जरूरत नहीं पड़ी। चक्की कभी कोई फरिश्ता आकर जो है वो चला रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई बच्चों के झूले झुला रहा है। अब नौकरों की कोई जरूरत ही नहीं है, नौकर वहां से जो है वो इधर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने जो मशहूर है, उसने कहा था कि मरियम ये निस्बत अजीज, ज़हरा असे निस्बत अजीज। उसने कहा मैं कैसे मुकाबला कर लूं बीबी का जनाबे मरियम के साथ, कि बीबी जनाबे मरियम की एक निस्बत है कि उसका एक बेटा मासूम है, फकत यही एक निस्बत है, जबकि मेरी शहजादी की तीन निस्बतें हैं। उसका बाबा नबियों का सरदार, उसका शोहर कुल्ले ईमान, उसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार। और फिर आगे जाकर जनाबे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर मैं अपना अकीदा बयान करूं, वो कहते हैं कि अगर मेरे पाँव में अल्लाह की शरीयत की जंजीर ना होती और मुस्तफा का फरमान मेरे सामने ना होता, पूरी कायनात खाना काबा का तवाफ करती, मैं कब्रे ज़हरा का तवाफ करता। लोग काबा की तरफ सजदे करते, मैं खाके ज़हरा पर जो है वो सजदे। ये थे अल्लामा इकबाल। और बादशाह ने एक ने जो है वो मौलवियों को इकट्ठा किया और करके कहा बताएं कि जनाबे ज़हरा अफजल हैं या बीबी मरियम अफजल है। मौलवियों ने फतवे दे दिए कि जनाबे मरियम अफजल है। दलील ये दी कि जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतहर के, उनकी तहारत की गवाही आई है। दूसरा कहा कि जनाबे मरियम के नाम पे एक पूरा सूरा आया है। वहां पर एक हवालाली मवाली भी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा खबरदार, इतने गुस्ताख हो गए हैं आप लोग कि हुजूर की बेटी की शान में गुस्ताखी करते हैं। बादशाह ने कहा तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम क्या समझते हो? उसने कहा मैं तो अपनी शहजादी को और बीबी को अफजल समझता हूं। उसने कहा कितना फर्क समझते हो? उसने कहा समझाने के लिए ये बता देता हूं, वरना हद कोई नहीं है। जितना जमीन और आसमान में फर्क है, इतना बीबी और उस बीबी में फर्क है। उसने कहा कि तुम्हारे पास दलील क्या है? ये कहने लगे कि तुम कहते हो कि जनाबे मरियम के लिए तहारत की गवाही आई है, जनाबे मरियम के लिए एक मर्तबा तहरा का आया है, जबकि मेरी बीबी के लिए जो तहरा कुम ततहीरा 2 मर्तबा आया है। फिर वो कहने लगे, एक कदम आगे बढ़ाया, एक बात करते थे एक कदम आगे बढ़ाते थे, एक कदम आगे बढ़ा के कहता है कि तुम कहते हैं कि जनाबे मरियम के नाम पे एक सूरा आया है, जबकि मेरी बीबी के नाम पे 2 सूरे आए हैं, एक कौसर दूसरा हल अता। फिर ये आगे और बढ़ा। इसके नौकरों ने इसे रोकने की कोशिश की, इसने कहा कि इसे रोके नहीं। ये आगे बढ़ के तख्त के ऊपर पांव रख के कहता है कि अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई तो फिर कुरान में तुम्हें दिखाऊं कि मरियम प्राइवेट जगह पर थी, वहां पर जिब्राइल आ गया, अब शहजादी अपनी चादर के नीचे मौजूद है, फरिश्ते की जुर्रत नहीं है कि बगैर इजाजत के वहां आ जाए।
فرشتے کی جرت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے آ جائے وہاں. پھر وہ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ جناب مریم کا تو نام آیا ہے, اللہ نے یا مریم کہہ کے پکارا ہے, بی بی کا تو نام نہیں آیا. اس نے کہا خاموش ہو جا بدتمیز انسان. بادشاہ ہمیشہ اپنے درباروں میں کنیزوں کا نام لیا کرتے ہیں, حرموں کا نام نہیں لیتے, ہمیشہ کنیزوں کا نام لیا جاتا ہے. میری بی بی کے القابات آئے ہیں, کہیں میری بی بی کو لیلۃ القدر کہا گیا, کہیں طوبہ کہا گیا, کہیں کوثر کہا گیا. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر قیام والے دن تمہیں پتہ چل جائے گا, جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا, جب میری بی بی کا بیٹا بھی آئے گا. جہاں مریم کے بیٹے کا سر ہوگا وہاں میری بی بی کے بیٹے کے پاؤں ہوں گے. جہاں میرے مولا کے پاؤں ہوں گے وہاں مریم کی بیٹے کا جو ہے وہ سر ہوگا. یہ ہے جناب زہرا, یہ اپنی چادر کے نیچے, فرشتے کی جرت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے آ جائے. اور حدیث قصہ کیا کہتی ہے کہ بی بی نے کہا کہ فما کانت الا ساعۃ ببلد الحسن, ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حسن آیا. آگے کہنے لگا السلام علیک یا اماہ, اے بی بی میرا آپ پر سلام ہو. وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میرے دل کے میوے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرا بھی آپ پر سلام. اور آگے جناب حسن کہنے لگے یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ. بی بی مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ حسن جو ماں کی گود میں لوہے محفوظ کو دیکھ لیتا تھا, اس کو آج اپنا نانا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کو چیر کے دیکھنا اور ہے, زہرا کی چادر کے نیچے دیکھنا اور ہے. مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب گئے فدنی الحسن عند الکساء تحت الکساء, جب کساء کے پاس گئے, چادر کے پاس گئے, جا کے کہا اتاذن لی یا رسول اللہ, کیا مجھے اجازت ہے؟ آگے سے رسول اللہ نے جواب دیا ہاں یا ولدی و یا صاحب حوضی, اے حوض کوثر کے مالک, اے حوض کوثر کے مالک. اب جس نے بھی کوثر پینا ہے پہلے حسن کی غلامی کرنی ہوگی. اور پھر بی بی نے آگے کہا کہ جب ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ جناب حسین بھی تشریف لائے, اور مولا نے بھی ویسے ہی سلام کیا. آپ اس سطر کو غور سے سنیے گا, جن کے دلوں میں مولا آقا حسین کی محبت ہے. جیسے ہی میرے مولا امام حسین آئے, آگے بی بی پہ سلام کیا, آگے کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا کہ ہاں تمہارا بھائی اور تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. میرے آقا پاس گئے اور جا کے اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کے بعد آگے سے میرے مولا و آقا جناب رسول خدا نے یہ جواب دیا یا ولدی و یا شافع امتی, اے میرے بیٹے, اے شافی محشر, جسے اللہ شافی محشر بنائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جسے مصطفیٰ بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور اب جنت جو ہے وہ محمد محمد کر کے نہیں ملے گی بلکہ حسین حسین کر کے ملے گی. شافی محشر ہے مولا حسین. اور پھر جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بھی آتا ہے اس کے بعد مولا کائنات آئے, آ کے انہوں نے بھی بی بی کو سلام کیا اور بی بی سے پوچھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاپا کی. جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر چلے کیوں نہیں گئے؟ یہ بی بی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بی بی رستہ بتا رہی ہیں. یہ ادھر جا سکتے تھے اور سب کو علم تھا, مگر کائنات والوں کا یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس کی پوری کائنات کو جو ہدایت کرے اسے امامت کہتے ہیں, امامت کی جو ہدایت کرے اسے زہرا کہتے ہیں. جو امامت کو بھی رستہ دکھائے اسے اسے زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. اب آگے بڑھے
सब ने इज़्न क्यों तलब किया? बस एक दो जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। इज़्न क्यों सब ने तलब किया? हालांकि जो है वो वैसे भी दाखिल हो सकते थे, सारे महरम हैं, सारे एक ही नूर हैं, सारे अनवारे इलाहिया हैं, मगर जनाबे हसन आए तो इजाज़त तलब की, जनाबे हुसैन आए तो इजाज़त तलब की, मौला कायनात आए तो उन्होंने भी इजाज़त तलब की। बाज़ उलमा ने इसकी वजह यह बयान की है कि जनाबे हसनैन ने इसलिए इजाज़त तलब की कि कोई ये ना समझे बच्चे थे ऐसे खेलते ही चादर में आ गए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये वजह नहीं हो सकती, मेरी समझ में ये वजह नहीं आती। मुमकिन है कोई इसकी ये तोजी करे, लेकिन जनाबे हसनैन ज़ाहिरी तौर पर जो है वो बचपने की हालत में थे, मौला अली तो नहीं थे। मौला अली ने इजाजत क्यों तलब की? मुझे तो बस यही वजह आती है, समझ में आती है कि ये चादर ज़हरा थी, इसमें इमामत को आने के लिए भी इजाजत की जरूरत है। यहां पर जो है वो इमामत भी रुक जाती है और उसे भी इजाजत तलब करना पड़ता है। फकत ये मुसलमान है जो बगैर इजाजत के इस घर में दाखिल हो गए। रोने के लिए फकत नाम काफी है। आजादारो, रवायात में मिलता है कि जब बरोज़े हश्र होगा तो मेरी बीबी जब हश्र वाले दिन आएंगी, परवरदिगार की तरफ से एक सदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी आंखों को झुका लो। सब अपनी आंखों को झुका लेंगे और एक फिर सदा बुलंद होगी, ऐ अली व मोहम्मद आप भी अपनी आंखों को झुकाओ। मेरे मौला और रसूले खुदा कहेंगे या अल्लाह हम तो ज़हरा के महरम हैं, हम क्यों आंखें झुका लें? उस वक्त अल्लाह कहेगा ऐ मेरा हबीब ज़हरा इस हालत में आ रही है वो कि आप देख नहीं सकते। अज़ादारों, रवायात में मिलता है कि मेरी बीबी के एक हाथ में जनाबे अब्बास के बाजू होंगे, दूसरे हाथ में जनाबे अली असगर का कुर्ता होगा और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगी या अल्लाह मेरे असगर का क्या कसूर था? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक मरतबा जब बीबी आएगी ना बरोज़े हश्र, अज़ादारों जब बीबी जख्मी हो गई, जब बीबी जख्मी हो गई ना अज़ादारों, एक गली से जनाबे हसन गुजरा नहीं करते थे। सुन सकोगे? एक गली से जनाबे हसन गुजरा नहीं करते थे। किसी ने पूछा ऐ आका हसन, यहाँ से हुसैन तो गुजर जाते हैं और मगर आप क्यों नहीं गुजरते? अज़ादारों सुनोगे, मेरे मौला ने कहा जो मैंने देखा वो हुसैन ने नहीं देखा। और मेरे मौला रो के कहने लगे और मैंने इस गली में अपनी माँ को तमाचा लगा, तो मैं कैसे इस गली से गुजर जाऊं? अज़ादारों जख्मी हो गई मेरी बीबी। किसी ने जनाबे सलेमान फारसी से ये पूछा कि ऐ सलेमान फारसी, हमने सुना है कि ज़हरा के घर में लोग दाखिल हो गए थे। सलेमान रो के कहने लगे फकत इतना न था और मैंने देखा और कि रसूल की बेटी के सर पे चादर न थी। अज़ादारों जब जख्मी हो गए ना, एक मरतबा मेरे आका जब आधी रात को आने के बाद अपने बेटों से पूछा बेटा हसन तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? जनाब हसन कहने लगे पापा और हमारी माँ इतनी जख्मी हो गई है कि कुनूत के लिए हाथ नहीं उठा, सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। अज़ादारों, वो वक्त भी आया और जब मेरे मौला ने जो है वो जनाजा उठाया। अज़ादारों, जब अगर बच्चे किसी के छोटे हो और उनकी माँ इस दुनिया से चली जाए अज़ादारों, और तो फिर जो है वो बच्चे पहली रात को पूछते हैं हमारी माँ कहाँ है, और जानने वाले बच्चों को संभालते हैं। अज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा जब
میرے مولا وہ بی بی کو دفن کر کے واپس آئے نا عزادارو جب واپس آئے آگے فضہ نے کہا مولا ہم اجڑ گئے او مولا ہم اجڑ گئے آپ کی بیٹیاں خاک پہ سو گئی او حسن جو ہے وہ دہلیز پہ سو گئے لیکن حسین کہیں نظر نہیں آ رہے لیکن حسین کہیں نظر نہیں آ رہے عزادارو میرے آقا بھاگے وہ قبر زہرا پہ جو گئے اب سن سکو گے حسین قبر کے اوپر لیٹ کے کہہ رہے ہیں اماں وہ واپس آ جاؤ آپ کی بیٹیاں خاک پہ سو رہی اماں واپس آ جاؤ آپ کی بیٹیاں مٹی پہ سو رہی ہیں آپ کی بیٹیاں مٹی پہ سو رہی ہیں عزادارو ایک مرتبہ مولا علی جو ہے وہ حضور کی قبر پہ گئے حضور کے مزار پہ جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے دین کو بچاتے ہوئے علی اجڑ گیا کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے بتائے اور کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بیٹیاں روتی ہیں اور جب مسجد جاتا ہوں تو بیٹے روتے ہیں اور میں ان کو چپ کراؤں تو کیسے کراؤں اللہ لعنت اللہ علی